여러분 안녕하세요. 세종사람들의 시즌4 제11회입니다. 2024년 두 번째 방송을 시작합니다. 지난 2023년 송년 특집과 2024년 신년 특집은 세종사람들의 이야기를 진행하거나 진행할 예정인 시민 제작자들과 함께한 자리였습니다. 세종사람들의 새싹 메이 양이 MC를 맡아서 정말 잘 진행했고 참가자들도 무척 즐거웠던 시간으로 기억합니다. 가장 감동적이었던 점은 세종사람들의 이야기를 진행하는 제작자들이 10여 명이 넘는 규모로 성장하고 활발하게 활동하고 있다는 사실입니다. 지난 2년 동안 세종시청자 미디어센터에서 교육받은 시민들이 프로그램을 기획하고 진행하고 편집하면서 각자의 관심사를 펼쳐나가는 모습이 아주 초기 시범 방송부터 참여했던 저로서는 매우 감동적이었습니다. 어떤 강제성도 없이 스스로 떨리는 마음으로 시작한 방송이 이제는 각자의 색깔과 영역으로 자리매김하고 있다는 것은 큰 발전인 것 같습니다. 진행자도 중3 청소년서부터 70대의 실버 어르신까지 각자의 목소리로 즐겁게 방송하고 있다는 것은 큰 자랑거리입니다. 이렇게 세종사람들은 살아가고 있습니다. 작은 배움이 자신의 관심과 전문 영역이 되고 그것을 즐겁게 하고 나눔으로써 삶이 풍성해지는 마음은 세종사람들의 이야기 활동가들의 특권인 것 같습니다. 오늘 준비한 첫 곡 듣겠습니다. 조지 에즈라의 부다페스트입니다. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I'd leave it all. Oh, for you, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, I'd leave it all. Oh, to you, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, I'd lose it all. Oh, for you, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. I'd leave it all. Oh, for you, I'd leave it all.
오늘 새사이에서는 어떤 이야기를 나눠볼까요? 2023년 세종 시민들이 말하는 2023년 세종시정의 20가지 주요 성과 가운데 가장 마음에 들었던 것 한 개는 무엇이었을까요? 연말을 맞아 세종시가 보람동 시 본청과 산하 주요 기관들을 방문하는 시민들을 대상으로 12월 15일부터 12월 20일까지 투표를 한 결과입니다. 압도적 1위는 지난 4월 11일부터 연중 24시간 운영에 들어간 세종 충남대병원 소아 전문 응급의료센터가 뽑혔고요. 그 뒤를 이어서 국립민속박물관 세종 이전 확정이 2위를 차지했다고 합니다. 세종시가 자체적으로 선정한 올해 뉴스들은 이외에도 국제세종의사당 건립 관련 규칙안 국회 본회의에 통과한 거 10월 6일이죠. 또 세종국가산업단지 계획 최종 정부 승인 10월 29일, 그리고 충청도 광역철도 예비 타당성 조사 대상 사업 선정 10월 31일, 그리고 네이버 데이터센터의 각세종 가동하기 시작한 11월 8일, 세종보 수문보수 착공 11월 29일 등이라고 합니다. 음악 한 곡 듣고 계속할까요? 샘 스미스의 Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. 여러분은 올해 어떤 여행 계획을 갖고 계신가요? 오늘은 여행에 대한 이야기를 해볼까 해요. 해외여행을 한번 나눠보고 싶어요. 비행기를 타고 어딘가를 간다는 것은 설레임을 주기에 충분한 것 같아요. 물론 긴장감도 주지만요. 패키지 여행으로 다녀오면 별로 신경 쓸 것이 없겠지만 나름 자유여행의 성격을 띈다면 생각하고 준비해야 할 것들이 꽤 많지 않나요? 추운 1월이라 해외에 어디를 가겠다는 계획이 조금 빠른 것 같기도 하지만 해외에서의 자유여행을 생각하면 출국하는 날짜에 따라 좀 다르겠지만 지금부터라도 준비한다면 알차고 즐거운 여행이 될 가능성은 그만큼 높지 않을까요? 저도 올해 해외여행을
계획하고 있는 곳이 있습니다. 오늘 그 이야기를 여러분과 함께 나눠보겠습니다. 제가 가고 싶은 곳은 또 제가 계획하고 있는 곳은 인도입니다. 사실 가고 싶지는 않았고요. 좀 불가피하게 가게 됐습니다. 어떤 이유로 그러냐? 개인적인 이유인데요. 저는 사실 인도를 한 번도 가보지 않았지만 저희 남편은 인도를 가보고 싶어 했습니다. 그런데 12월 말로 마일리지가 소멸되면서 그 소멸되는 마일리지가 아까우니까 최대한 갈 수 있는 곳이 어딘가 하고 보다 보니까 인도까지는 갔다 올 수 있게 되더라고요. 그래서 인도로 결정했습니다. 그걸 결정하고 마일리지를 사용해서 비행기 표를 예약할 때까지는 별로 부담이 없었는데 그 이후로 인도에 대한 유튜브를 보고 다양한 정보들을 찾아보면서 마음이 조금씩 어려워지고 있습니다. 왜 그런지 여러분과 함께 이야기를 나눠보겠습니다. 그 무거운 마음들이 또 시간이 지나면 준비를 잘할수록 점점 가벼워질 거라는 기대도 또한 하고 있습니다. 인도에 대한 개략적인 소개를 한번 해볼까요? 인도는 독특한 문화와 역사 그리고 아름다운 자연 경관으로 유명한 나라라고 합니다. 전 세계적으로 유명한 타지마할을 비롯해서 다양한 종교와 문화가 공존하는 곳이고 맛있는 음식과 다양한 경험을 할 수 있는 곳이라고 합니다. 인도의 아름다운 자연과 다양한 문화를 경험하면서 그동안 느껴보지 못한 새로운 경험을 만들어 보는 것은 큰 도전이기도 하죠. 비행 시간을 보면 직항으로 델리까지 7시간 20분이 소요된다고 합니다. 그리고 델리 기준으로 한국보다 3시간 30분 느리다고 하고요. 인도를 여행하기 좋은 이상적인 계절은 일반적으로 겨울철이라고 얘기하는 10월부터 3월까지인데 전국적으로 쾌적한 기온을 제공하고 관광 명소를 방문하기가 좋다고 합니다. 그러나 히말라야와 같은 특정 목적지는 극심한 추위를 피하기 위해 여름철 방문이 더 좋다고 하네요. 음악 듣고 계속해 가겠습니다. 스팅이 부릅니다. Englishman in Europe. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Take it everywhere I man in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. 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 I'm a legal alien. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman. No matter what they say. Be yourself, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman. No matter what they say. Be yourself, I'm an alien. I'm a legal alien. Be yourself, no matter what they say. 본 방송은 시청자가 직접 제작한 프로그램으로 방송통신위원회와 시청자 미디어 재단의 방송통신발전기금으로 제작 지원되고 있습니다. 여러분은 지금 세종 FM 98.9MHz의 세종 사람들의 이야기 제11회 시즌4 듣고 계십니다. 인도 여행하면서 주의해야 될 상황은 어느 곳에서나 좀 적용되는 보편적인 얘기들이긴 합니다. 그래도 조금 더 인도 상황을 고려한다면 신경을 써야 될 부분이라 그래서 여러분과 함께 좀 나눠보겠습니다. 먼저 건강과 위생 부분입니다. 수인성 질병을 피하기 위해서 생수를 충분히 마셔서 수분을 유지하는 게 중요하다고 하네요. 그리고 음식을 먹기 전에는 비누와 물로 손을 자주 씻거나 손 소독제를 사용하는 것도 유용하다고 하고요. 또 여행 중에 길거리 음식에 주의하고 유명 식당에서 갓 조리한 따뜻한 음식을 하라고 하네요. 유명 식당이 굉장히 다양한 범주가 있기 때문에 어떤 곳인지는 몰라도 하여간 식당에서 따뜻하게 바로 즉석에서 요리한 음식을 먹는 것이 좋다고 하네요. 두 번째는 개인 안전에 대한 것입니다. 사람이 많이 모이는 곳에서는 주의를 기울이고 소매치기를 좀 조심하라고 하네요. 그리고 개인 소지품을 안전하게 보관하라는 거. 특히 늦은 밤, 익숙하지 않거나 조명이 어두운 곳에 혼자 걷는 것은 피하라고 하죠. 우리가 보통 타국에서는 대부분이 적용되는 얘기들이죠. 그리고 밤에 혹시 여행할 때는 믿을 수 있는 교통수단이나 미리 예약된 택시를 이용하라고 하네요. 교통, 특별히 대중교통 이용 시에는 피크 시간대를 좀 주의할 필요가 있다 그래요. 그리고 소지품에 주의를 좀 기울이시고 주변 환경에 유의할 필요가 있다고 하네요. 그리고 사전에 미터기를 사용하거나 요금에 합의했는지 확인하는 것도 필요하고요. 장거리 여행 또는 관광 여행을 할 경우 공인 여행사 및 운전기사를 선택하는 것도 필요하다고 합니다. 문화적인 측면에서 놓고 본다면 종교적인 장소나 시골 지역을 방문할 때는 현지 관습과 전통을 존중하기 위해서 좀 단정한 옷차림으로 방문할 필요가 있다 그러고요. 종교적인 장소에서는 사진을 찍기 전에 허락을 받을 필요도 있다고 합니다. 저 같은 경우는 인도 여행을 어떻게 할 것인가. 사실은 티켓만 지금 예약을 한 상태고요. 자유여행을 해보려고 해요. 근데 인도 여행을 갔다 와야지만 세상의 모든 여행을 갈 수 있거나 갔다라고 볼 수 있다라는 말이 생길 정도로 인도 여행이 특별한가 봐요. 여러분도 그런 인도 여행에 대한 관심이 좀 생기시나요? 태연의 제주도의 푸른밤 듣고 계속해서 이어가겠습니다. 떠나요 둘이서 모든 걸 훌훌 버리고 제주도 푸른 밤 그 별 아래
여기 구경하며 정말로 그대가 재미없게 느껴진다면 떠나요 제주도 푸른 내가 살고 있는 곳 음악 듣기 전에 제가 자유여행을 계획하고 있다고 말씀드렸는데 혹시 자유여행을 제가 가본 적이 있는지 여러분이 좀 궁금하실 것 같아요. 저 같은 경우는 작년과 올해 이어서 작년, 재작년 그렇게 자유여행을 좀 갔다 왔어요. 자유여행을 갔다 올 수 있었던 거는 좀 마일리지를 활용해야 되기 때문에 패키지 여행이 조금 편하지 않았었고요. 두 번째는 또 현지에 아는 친구가 있는 지인이 있기 때문에 자유여행도 가능했던 그런 나라도 있었어요. 근데 가장 최근에 다녀온 베트남 같은 경우는 패키지도 아니었고 마일리지로 가지도 않았고 지인이 있는 경우도 아니었어요. 세 곳 중에서 한 곳은 지인을 만날 수 있었어요. 베트남이었거든요. 그래서 저희가 티켓팅에서부터 모든 숙소, 그 다음에 관광 일정까지 저희가 다 짰어요. 그리고 현지에서 저희가 식사하는 곳, 그리고 뭐 찾아가서 봐야 될 곳들, 관광 명소 이런 것도 저희가 다 짜봤는데 참 재밌더라고요. 물론 저희는 이제 여행하면서 저희가 갖는 패턴이 있어요. 제가 말하는 저희라는 건 이제 남편이나 가족하고 같이 가는 경우이긴 한데 그렇게 밤늦게 다니는 밤 문화를 별로 저희가 경험해 보려고 하지 않고요. 좀 아침 일찍 일어나는 편이에요. 그러니까 아침을 좀 든든하게 먹고 날이 밝고 낮 동안에 잘 다니다가 저녁은 맛있는 거를 사갖고 숙소를 오거나 과일을 반드시 사갖고 와서 숙소에서 먹고 좀 일찍 자는 편이거든요. 그러다 보니까 좀 그런 스케줄이 저희하고 좀 맞더라고요. 그래서 그렇게 자유여행을 하다 보니까 좀 그렇게 어렵지 않을 것 같다라는 생각이 들었어요. 그래서 한번 저도 그렇게 해본 겁니다. 인도 여행이 어떻게 될지 저도 되게 궁금해요, 사실은요. 사라가 부릅니다. 도쿄타운. If you are lonely,
인도 여행을 하는 데 있어서 준비해야 되는 거는 먼저 여권이라 그러네요. 여권이 출발 예정일보다 6개월 이상 유효한지 확인하세요. 이건 당연한 얘기죠. 여권 없이 나갈 수는 없으니까요. 근데 비자를 얘기를 하네요. 또 인도를 입국하기 위해서는 비자가 필요한데 인도 비자는 크게 도착 비자와 이 비자가 있다고 해요. 도착 비자는 인도에 입국해서 받을 수 있는데 전역에 제한적이어서 이 비자를 추천한다고 합니다. 이 비자는 입국 전 3, 4일 전에 발급받고 발급은 인터넷 이 비자에서 신청할 수 있다 그래요. 비자 신청 준비물은 여권 4번, 정사각형 사진 파일, 수수료는 30일 기준으로 $25라고 합니다. 화폐는 공식 화폐는 루피라고 하죠. 그리고 신용카드는 호텔이나 고급 레스토랑에서는 사용할 수 있지만 아직까지는 대중적으로 활성화되어 있지는 않다고 해요. 그래서 현금과 카드를 섞어서 사용하면 좋다고 하네요. 전압은 230V 50Hz로 한국 전자제품 사용이 가능하지만 벽면 콘센트 모양이 달라서 멀티 어댑터를 준비하는 게 좋다고 하네요. 옷차림에 있어서는 인도는 기상 조건이 다양하므로 더운 날씨에는 가볍고 통기성이 좋은 옷을 입는 것이 좋고요. 선선한 저녁이나 고도가 높은 지역에는 따뜻한 옷을 입는 것이 좋다고 해요. 종교 장소를 방문할 때는 예의 바른 복장이 필수이므로 어깨와 무릎을 덮는 옷을 챙기고 노출이 심한 옷은 피하라고 하네요. 또한 인도 여행은 많이 걷기 때문에 편안한 신발을 준비하고 슬리퍼나 샌들도 챙기면 좋다고 하고요. 그리고 선글라스나 모자, 자외선 차단제를 준비해서 강한 자외선으로부터 피부를 보호할 필요가 있다고 해요. 여행자 보험 드는 거 여러분 잊지 마셔야겠죠? 의료 응급사항이라든지 여행 취소, 수화물 분실 및 기타 예기치 않은 사건을 보장하는 여행 보험에 가입할 필요가 있다 그래요. 가입은 앱을 통해서도 쉽게 할 수 있다 그러고요. 그다음에 진통제나 소화제, 모기약, 상처 연고, 반창고, 손 소독제 등 의약품을 준비할 필요도 있다고 하네요. 조금 더 상세한 일반적인 정보도 있습니다. 개인 공간에 대해서 너무 민감하게 생각하지 말라는 그런 조언도 있네요. 인도에는 딱히 그 개인 공간이라는 개념이 없다고 해요. 그래서 대중교통이나 엘리베이터를 타면 밀려드는 인파에 꽉 끼는 경험도 할 수 있고 새치기도 당하는데 거슬릴 정도로 개인적인 질문을 또한 받을 수도 있다고 해요. 그래서 우리나라에서 지냈던 것과는 완전 다른 문화라는 것과 질문은 현지인들이 호감을 표시하는 행위라는 거 그런 정도를 조금 더 너그럽게 마음을 갖고 가는 것이 좋다고 하네요. 또 아까도 말씀드렸지만 인도에서의 옷차림이 좀 도시마다 조금씩 차이가 있기 때문에 보통은 팔과 다리를 가린 옷을 입는 것이 안전하다고 하고요. 또 다른 사람의 집에 들어가기 전에 신발을 벗는 등 현지 에티켓을 지키는 것도 좋다고 해요. 그리고 가게 밖에 신발이 놓여 있다면 신발을 벗고 들어오라는 표시이기도 하다는 겁니다. 음악 한 곡 듣고 계속하겠습니다. 버스커의 여수밤바다. 여수밤바다 이 조명에 담긴 아름다운 얘기가 있어 내게 들려주고파 전화를 걸어 뭐하고 있냐고 나는 지금 여수밤바다 너와 함께 걷고 싶다 이 바다를 너와 함께 걷고 싶어 이 거리를 너와 함께 걷고 싶다 이 바다를 너와 함께 걷고 싶어 여수밤바다
바람에 걸린 알 수 없는 향기가 있어 내게 전해주고파 전화를 걸어 뭐 하고 있냐고 나는 지금 여수 밤바다 여수 밤바다 싶다 이 바다를 너와 함께 걷고 싶어 이 거리를 너와 함께 걷고 싶다 이 바다를 너와 함께 하나 이 조명에 담긴 아름다운 얘기가 있어 내게 들려주고파 전화를 걸어 뭐 하고 있냐고 나는 지금 여수 밤바다 여수 밤바다 밤바다 나는 지금 여수 밤바다 계속해서 인도 여행할 때 조금 유의해야 될 사항이 있고 좀 이해해야 하거나 마음의 준비를 하고 가야 되는 부분이 있네요. 첫째, 인도 시간은 상대적이라고 얘기를 하네요. 인도 친구가 5분 정도 후에 도착한다고 하면 어느샌가 30분을 기다리는 것은 굉장히 자연스러운 거라고 하네요. 그리고 예약한 기차나 또는 버스가 늦게 도착하고 국내선이 연착되는 바람에 계획에서 어긋나서 여러 가지 좀 짜증나고 속상한 그런 순간들이 생길 텐데 그러한 것들에 대해서 조급함을 조금 없애고 시간에 대한 여유를 갖고 일정을 잡는 것이 더 좋다고 하네요. 그래서 개장 시간을 확인하는 거라든지 문을 닫는 시간 같은 거 이런 것들은 조금 더 정확하게 보실 필요가 있다 하는 그런 얘기를 하네요. 그리고 또 하나는 어느 곳에서나 마찬가지지만 몸에 대해서는 항상 좀 조심하자 하는 그런 얘기들이 있네요. 물론 많은 양의 현금을 가지고 다녔어도 안 되고 또 소매치기 같은 것도 조심해야 되고 또 비싼 옷이나 브랜드 액세서리 같은 경우는 표적이 되기 쉬우니까 조금 삼가한 것이 필요하다는 거죠. 또 모르는 인도 남자나 여자가 가까이 다가와서 어떠한 그 호의적 행위를 한다거나 행동을 하면 그런 것들에 대해서는 반응하지 마시고 무시하고 가는 것이 더 필요하다고 합니다. 그래서 좀 또 낯선 사람들이 주는 음료수나 음식도 거절하는 것이 좋고요. 여럿이서 다니는 것이 혼자 다니는 것보다 많이 좋다 그래요. 그리고 또 하나는 현지에서의 팁인데 너무 좋아 보이는 거래, 너무나 이렇게 좀 매력이 있다고 느껴지는 그런 거래는 좀 피하라고 합니다. 또 믿을 만한 곳에서 기념품을 구매하고 싶으면 인도 정부의 특산품전을 추천한다고 해요. 그래서 정부에서 관리하고 보증하는 곳이기 때문에 질과 가격 모두 만족할 수 있다고 합니다.
또 줄 돈이 있고 받을 돈이 있고 계산원이 있는 그 자리에서 바로바로 해결하는 것이 좋다고 합니다. 그리고 한국으로 배송을 부탁하는 것도 웬만하면 하지 않는 것이 좋다고 하고요. 이상 인도에 대해서 조금 자세한 정보들을 여러분하고 나눠봤고요. 음악 한 곡 듣겠습니다. 미스 사이공의 The Last Night of the World. In a place that won't let us feel, in a life where nothing seems real, I have found you, I have found you. In a world that's moving too fast, in a world where nothing can last, I will hold you, I will hold you. Our lives will change when tomorrow comes. Tonight our hearts drown the distant drums. And we have music alright, tearing the night. Song played on a solo saxophone, A crazy sound, a lonely sound, a cry that tells us love goes on and on. Played on a solo saxophone, it's telling me to hold you tight and dance like it's the last night of the world. on the other side of the earth, there's a place where life still has worth. I will take you. I'll go with you. You won't believe all the things you see. I know 'cause you see them all with me. If we're together, that's when we'll hear it again. A Song played on a solo saxophone, a crazy sound, a lonely sound, a cry that tells us love goes on and on. Played on a solo saxophone, it's telling me to hold you tight and dance like it's the last night of the world. Dreams will I never knew. dreams you won't need when I'm through. Anywhere you may be, I will sing with you. A song
여러분 오늘 저와 함께 여행에 대한 이야기를 했어요. 또 저의 개인적인 자유여행지인 인도에 대한 이야기도 좀 알아봤고요. 아직 구체적으로 일정들이 다 나온 것도 아니고 무엇을 하겠다고 그 속속들이 내용들이 정리된 건 아닙니다. 다만 지금까지는 인도에 관한 다양한 유튜브 영상을 봤는데 제가 여행하려고 하는 그런 내용이나 그런 느낌으로 보여지는 영상들은 거의 없더라고요. 개인, 남성, 젊은이들 이런 분들이 과감하게 인도라는 곳을 도전하면서 낯설지만 아주 용감하게 적응하면서 그 현지에서 일어나는 온갖 에피소드와 해프닝을 그냥 몸으로 다 이겨내는 그런 과정들을 담은 유튜브들이 대부분이더라고요. 그래서 저는 조금 제가 찾고자 하거나 제가 계획했던 그런 분위기의 유튜브 영상들이 있으면 좋겠는데 좀 시간이 지나면 아무래도 찾아볼 수 있지 않을까 기대도 해봅니다. 그리고 저는 지금 조금 시간적 여유가 있기 때문에 당장 출발할 게 아니기 때문에 조금 더 살펴볼 수 있는 여지가 많고 준비할 수 있는 그 여유가 좀 있습니다. 그래서 좀 잘 살펴보고 그리고 다행스럽게 델리나 뉴델리는 아니지만 저 인도 저 남부 쪽에 오래전에 함께 외국에서 같이 지냈던 인도 수사가 한 분 계세요. 그래서 그분하고 지금 페이스북으로 연락이 되고 있어서 그분하고 소통하면서 조금 안전하고 즐거운 여행이 되도록 잘 정보를 모으고 또 좋은 일정으로 결정을 해보려고 합니다. 그래서 인도라는 나라가 매우 낯설고 저한테 익숙하지 않은 환경인 것만은 분명한 것 같아요. 그리고 굉장히 호의적인 그런 환경들이 아니고 경제 수준이나 이렇게 삶의 그 정도도 저희 나라랑 많이 다르기 때문에 어떤 불편함이나 이런 것들이 충분히 예상이 되거든요. 그래서 그것 때문에 못 가지는 않겠고 그거를 최소화시킬 수 있는 방법들이 뭔지 무엇보다도 안전하고 건강하게 다녀올 수 있는 방법이 뭔지를 좀 더 고려하면서 인도 여행에 대해서 세종 사람들의 이야기 진행하면서 여러분과 좀 더 나눠보고 준비하는 과정도 여러분하고 소통하면서 그리고 여행을 갔다 와서는 어떤 여행이었나를 또 소개할 수 있는 그런 시간이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아까 방송 시작할 때 세종 사람들의 이야기가 벌써 시즌 4면서 시즌이라고 얘기하는 건 6개월에 한 번을 그 기간을 얘기하는 거거든요. 그래서 벌써 4번째 시즌을 맞이하고 그 4번째 시즌의 11번째를 제가 오늘 진행한 겁니다. 이렇게 또 다음 주에도 다른 또 시민 제작자가 방송을 진행할 텐데 여러분 많이 사랑해 주시고 많이 응원해 주시기 바랍니다. 세종 사람들의 이야기 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 진행의 문지연이었습니다. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something